आप देव तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप देव तुम कथा सुधारी। जाहरा हजूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर छत्र चवर तख्त दे मालक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। इन्हां दी अपार रहमत बख्शिश हुई है जो कि धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जियां दे पावन स्थान गुरुद्वारा मल अखाड़ा साहिब विखे गुरु पातशाह ने जिथे सानू हुक्म बख्श के निहाल किया है उत्थे ही हरि जस कीर्तन भी असीं श्रवण करना कीता है। सो ये सतगुरां दी बड़ी बख्शिश है, ये बिरद है, सुभाव है सतगुरु का कि अपने सिखां नूं रोजाना ही अपना फर्ज समझ के ये पिता रूप अपने बच्चियां नूं रोजाना ही उपदेश करता है। सिख भावें विद्यार्थी भावें थोड़ा लेट हो जाए, अपना कारज समय ते ना कर सके, भुल जाए, पर गुरु भुलण वालियां चों नहीं। गुरु अपना रोजाना ही बिरद समझ के उसका सुभाव है रोजाना ही अपने सिख नूं उपदेश करता है, कदे भुलदा नहीं। असीं भुलण वाले हाँ, असीं भुल जाने हाँ भी गुरु ने साडे ते की रहमतां वरसाईयां ने, की उन्हें साडे वास्ते देना कीता है। असीं भुल जाने हाँ। भुलण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। एक गुरु है, एक करतार है जिहड़ा भुलदा नहीं। रोजाना ही अपने रूटीन अनुसार पातशाह अपने सिख नूं समझा रहे ने, की समझाउणा करते हैं वो हुक्म असीं विचारना करना है। अपने मन चित नूं एकाग्र करके बाहरले ख्यालां नूं रोक करके अंदरमुखी हो जाओ कि असीं गुरु पातशाह दा जिहड़ा शब्द है इसनूं सुन सकीए। शब्द नूं मन चित दे नाल सुन सकीए भी की पातशाह सानूं समझाउणा करदे ने। अज दा जो पावन हुक्म है इस दे विच भी गल हरि नूं सिमरन दी, उस नूं याद करन दी कीती है। याद भी किस तरह करना है, अपने मन चित विरतियां नूं एकाग्र करके, या फिर ये कह लो शब्द नूं इस तरह श्रवण करना है कि मन चित एकाग्र हो जाए। ये विद्वानां दी मत है, वो कहते तुसीं इस तरह क्यों आखदे हो, मन चित एकाग्र करके गुरुद्वारा साहिब विच आओ, मन चित एकाग्र करके बाणी श्रवण करो, मन चित एकाग्र करके कथा सुनो, मन चित एकाग्र करके कीर्तन सुनो। कहना ये चाहिए कि तुसीं गुरुद्वारा साहिब विच आओ ताकि मन चित एकाग्र हो सके। गल समझण वाली है ते सहमत भी होना, सहमति भी है इस दे विच, गल सच भी है। ते जे पहले ही मन चित एकाग्र है फिर आउणा काहदे वास्ते है। गुरुद्वारा साहिब विच आए हैं, कथा सुनी है, मन चित एकाग्र करने वास्ते सुनी है। जे पहला ही एकाग्र है फिर तो घर भी नाम जप सकते हैं। साडा मन खिंडदा है तां ही असीं गुरुद्वारा साहिब विच आए हैं कि साडा मन जिहड़ा एकाग्र हो सके।
ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 653 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨਾ ਕਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਮਨ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੈ, ਸਰਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਨ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿੰਡਿਆ ਖਿੰਡਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੱਠਦਾ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਉਣਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਏਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ,
पर मन जे किते होर हुंदा फिर जिहड़ा कन्नां दे विच भावें कोई कुछ आखी जाए सुणदा नहीं। ते मन नूं पहलां एकाग्र करना है, मन नूं पहलां गुरु के द्वार तक लैके आउणा है औखा पर गुरु की कृपा द्वारा हो सकता है, ना मुमकिन नहीं। ते असीं कई बार आख दिंदे हां भी मैनूं सुनिया नहीं, मेरा ध्यान नहीं सी इधर, ते शरीर ते उत्थे ही सी, कंन भी उत्थे ही सी, ते सुनिया क्यों नहीं? क्योंकि मन नहीं सी उधर, सुनन दा चाहवान नहीं सी, कुछ होर सोच रहा सी। ते असीं गुरुद्वारा साहिब विच आए हां, जे असीं इत्थे आके भी कुछ होर ही सोची गए तो फिर गुरु का शब्द किस तरह सुनांगे। पातशाह कहंदे ए मेरे मना तू ध्यान दे, उस परमात्मा नूं ध्याना कर, मन चित्त नूं एक करके बड़े प्यार नाल उहनूं तूं ध्याना कर, बड़े प्रेम नाल। भाई तो भाव है प्रेम, ते गोबिंद किहदा भुखा है? गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन्हें प्रेम किया है, जिन्हें प्रेमा भगती की है, उन्हें उस परमात्मा नूं पाउणा कीता है। कहंदे प्यार दे नाल ही उहनूं पाया जा सकदा है। जे कोई हट करके अपने शरीर नूं तकलीफ दे के हिंड पगा के कि मैं हुण हरी नूं पा लांगा, इस तरह उन्होंने नहीं पाया जा सकता। वो तो प्यार का भुखा है। भगत धन्ना जी की उदाहरण ले लीए, भोले भाई मिलै रघुराया, भोले भा दे विच ही वो परमात्मा मिल गया। मिलिया भी किस तरह? कहंदे पत्थर दे विचों भी रब आके प्रगट हो गया। वैसे तो सिख धर्म में आख्या जाता भी तुसीं पत्थरों की पूजा नहीं करनी, मूर्ति पूजन नहीं करना, हाँ नहीं करना। पर जो मन चित्त बच्चा है, इनू नहीं पता भी की अगे सही है की गलत है। सानू तो सब कुछ पता। भगत धन्ना जी नूं की सी, ये सालगिराम है जिहड़ा इस दे विच कहंदे रब वसदा। हिंड नहीं सी, प्यार सी भी मैं रब दे दर्शन करने ने। वो भावें भगत धन्ना जी नूं कोई होर भी कोई ये जुगती दसदा भी इस तरह रब नूं पाया जा सकदा है, भगत धन्ना जी ने वो भी अपना लैनी सी। पंडित बड़ा चलाक सी, इन्हें भगत जी नूं अपने झांसे दे विच लै लिया ते आखिया भी ये रब है, ये सब कुछ इनू मैं रोज़ प्रशादा भी छकाउणा। वो तो उहदा ढोंग सी सारा भी उन्हें प्रशादा सालग्राम वास्ते कहंदा भी मैं रब वास्ते तैयार कीता है, जां संगत नूं आखदा भी तुसीं इहदे वास्ते वधिया पकवान बना के लैके आयो। तो की करदा सी? थोड़ा जिहा उहदे उत्थे ला के उस पत्थर ते आप छक जांदा सी। भगत धन्ना जी दा मन सी जिहड़ा वो चतुराइयां तो बड़ा परे सी। पंडित ने चतुराई वरती ते भगत जी गए उस पंडित को, आखदे ने भी मैं रब दे दर्शन करने ने। वो पंडित ने की कीता? सालग्राम कहंदे ये रब है, इहदे इस नूं प्रशादा छकाया करी, इहदी पूजन करिया करी, तैनूं रब है जिहड़ा ये तैनूं सारे सुख देगा, ये तैनूं सब कुछ देगा जो तू भालदा। भगत जी कहंदे सही है गल तेरी, ते मैनूं ये दे दे तू। क्योंकि मन चित सी, चतुराई कोई नहीं सी, भोले भा सी। ते पंडित बड़ा चुस्त सी भी मैं ये आखां भी ये पक्कर सुभाਅ दा जट है, ते इहनूं मैं अपने झांसे दे विच लै लिया ते आख्या मैनूं एक गां दे दे, गां दे बदले तू ये सालग्राम है ना जिहड़ा तू लै जा। एक पिंड है साल नां दा, जिथे ये पत्थर पाया जाता है। लाल लाल जे रंग का हुंदा, तुसीं वेखिया होना, किसी जोहरी को भी हुंदा है, पंडित को भी हुंदा है, ते जिहड़े मंदिर ने उत्थे भी अजकल पे दिसदे ने, लाल जे रंग का हुंदा है।
ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆ ਲੈ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰੂੰ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈ ਗਏ, ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚਿੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਸੀ, ਚਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਧ ਬੜੇ ਸੁਚਮਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲਿਆ ਉਸ ਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਵੀ ਛਕਦੇ। ਪੱਥਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਢਗਵੰਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜਿਆ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਛਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਛਕਣਾ ਕਰੋ ਭੋਜਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਛਕਦੇ ਤੇ ਬੇਹਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ ਵੀ ਚਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਛਿੜਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਛਕਣਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਛਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਾ ਏ। ਢੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਕੁਦਰਤ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਲੰਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਲਿਆਓ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਛੁਹਾਇਆ, ਛੁਹਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆਪਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚਿੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਕਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਏ। ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਹਚਲ ਥਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਾ ਆਲਾਓ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ
ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਐਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਹਉ ਹਰਿ ਕਾ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਲਣਾ ਪਿਆ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੇਖ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਕਾਮਾ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਏ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਏ, ਵੱਡਾ ਏ, ਉੱਚਾ ਏ, ਲੰਮਾ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, 11 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਗ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਪੜਨਾ, ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਮਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਜੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਜੋ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸਟ ਸਿਰਜੀਆ, ਆਪੇ ਪੁਨ ਗੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਜੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ, ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰਿਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁੰਨ ਗੋਈ, ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭੂ। ਆ ਕਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭੂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਆਪੇ ਪੁੰਨ ਗੋਈ, ਆਪੇ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
सब एको शब्द वरतदा, जो करे सो होई। कहते एक ही शब्द वरत रहा है इस दे विच। शब्द तो भाव है हुक्म। इत्थे शब्द के वक्रे वक्रे अर्थ करते हैं, क्योंकि जो ढुकदा हुंदा है एको शब्द वरतदा। शब्द तो इत्थे भाव है हुक्म वरत रहा है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझ है तो हौमै कहे ना कोई। कहते एक शब्द ही वरत रहा है जिहड़ा इस संसार ते तेरा हुक्म ही वरत रहा है। तेरे हुक्म तो वांझा कोई नहीं, सारे हुक्म दे विच ही ने। जो करे सो होई। जिहड़ा कुछ तू करदा है फिर उही हुंदा है। जे तू आखे कि एक काम करना है तो उही होएगा, वो तो बिना कोई पता भी नहीं हिल सकता। तेरे तो बिना कोई पता भी नहीं हिल सकता। जे तू आखे ता ही होएगा। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। रोजाना ही पढ़ते हैं हुक्म ते सारी पौड़ी पातशाह ने रची है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है। सारी पंक्ति रची है, पौड़ी रची है पातशाह ने। हुक्म दे अंदर ही, तेरे हुक्म दे विच ही है सारा कुछ है जिहड़ा। वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई। कहते वडियाई ते दित्ती किन्हां नूं? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, कोई वड्डा उच्चा लम्मा उहदा किरदार है, बनिया होया है, वडियाई शोभा हो रही है, वो गुरु की कृपा द्वारा ही है। जे गुरु की कृपा है तां ही है। जे आप हंकारिया फिरे भी मैं वड्डा है, हरनाकश हंकार गया सी ना, वडियाई ते अकाल पुरख दी सी, पर वो आप हंकार दे विच आ गया मैं ही हाँ। तुसीं आखो जले हरनाकश थले हरनाकश। भगत प्रहलाद कहते नहीं पिता जी, थले भी उही है, उपर भी उही है, इधर भी ते उधर भी, मेरे मन च भी, बाहर भी, प्रसादा भी उही दिंदा है, भुखा भी उही रखदा है, उहदे तो बिना कोई नहीं। हरनाकश कहता नहीं तेनों हुण सज़ा मिलेगी। कहते सज़ा भी दिओ पिता जी, कुछ करो। जो सच है वो सच ही है, जो तुसीं आखदे वो झूठ है। तुसीं हंकार दे विच ना आओ। तुसीं ये आखो भी जो कुछ दिता तेरा ही है। असीं आखदे हां मेरे को बड़ा कुछ है, वो है कुछ किहदा? वो परमात्मा दा, वो गुरु दा सब कुछ दिता होया। नहीं ते गुरु आके ते सुल्ताना घाह कराइंदा, सुल्तान तो फिर वो घाह दे विच भी रोल दिंदा। हंकार ना कर दे, तेरे को कुछ है, आप गुरु दा ही है, सब कुछ तेरा है। हर पावै सोई। कहंदे ओही पाउंदा है जिन्हों तो बख्शिशां करदा है। गुरमुख नानक आराधेया, सब आखो धन 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 गुरु सोई। कहते गुरमुखा ने, नानक पातशाह महाराज जी आखते ने, तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जी वो आखते ने, कहते गुरमुखा ने की है आराधना किया है, उन्होंने याद करना किया है, जपिया है। ते जिन्हां ने जपिया कहते सारे ही आखो वो धन ने। धन 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 गुरु सोई जिन्हां ने ये बख्शिशां कीतियां, जिन्हां गुरु गुरमुखां ने ध्याना कीता। कहते ऐसे गुरु तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार तू उन्होंने धन आख, तो बलिहार जा। हाँ के बल 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 सद बलिहार। कहते ऐसे गुरु तो बलिहार जा जिन्हें ये सारा कुछ तेनों देना कीता है, उहदे तो बिना होर कोई नहीं। जे कुछ तेरे कोल है तो वह गुरु दा। हंकार ना करी, जे हंकार करेगा
किडे किडे आए ते चले गए, सुल्ताना काह कराएगा। जे तू अज सुल्तान है, हंकार ना कर, गुरु अगे ढह पै भी पातशाह बचा लई, हंकार तो हमें तो बचा लई, ते अपना गुरु अगे आपा कुर्बान कर दे। फिर तू कदे मार नहीं खाएगा, कदे चोटां नहीं खाएगा। अगे आखदे ने सुध। इस सुध का जिहड़ा शब्द है, ये जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लिखती करवाई, भाई गुरदास जी वड्डे महापुरुष जिहड़े भाई गुरदास जी उच्ची लंबी सोच वाले, जिन्हां ने 40 वारां भी रचियां, जदों उन्हां तो ये रचना ये लिखवा लए सन बाणी, हरेक वार दे पिछे ते शुद्ध जां शुद्ध कीचे जां जुमला इस तरह के शब्द लिखवाउंदे सन भी ये जिहड़ी वार है, इहनूं बाद दे विच आपां फिर वाचांगे भी किते कोई गलती भी नहीं रहेगी, भी ये शुद्ध करके लिखनी है। भाई साहब जी भाई गुरदास जी इहदे पिछे शुद्ध लिख दे, जां शुद्ध कीचे भी कई वारां दे पिछे आउंदा है, ज़्यादातर शब्द शुद्ध ही आउंदा। ये तो भाव है भी अगे जिहड़ी ये वार है भी इहनूं दोबारा शुद्ध करके लिखना है, भी कोई गलती कोई रह जाती है तो इहनूं फिर सुधार के लिखना है। तो भाव ये है, कई आखदे पढ़ना, कई आखदे नहीं पढ़ना, तुसीं पढ़ना नहीं पढ़ना तुहाडा खुशा है। पर टकसाल आखदी है, संप्रदाय आखदे ने, निहंग सिंह फौज आखदी है भी ये पढ़ना चाहिए, जो गुरु ने लिखता वो पढ़ना चाहिए। तो खैर गुरु पातशाह महाराज जी सानू दसदे ने, कहंदे गुरमुखां ने वो परमात्मा नूं आराधिया है। आपां फिर पढ़ लईए पंक्ति ते फिर समाप्ति करिए। गुरमुख नानक आराधिया, सब आखो धन 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 गुर सोई सुध। ये गुरु पातशाह महाराज जी की वडियाई है जो असीं कीती है ना रल मिल के। नहीं किसी की मेरे वर्गे की की मत है भी गुरु की शोभा कर सके, ये गुरु आप ही समर्थ है, शोभा करवा लैंदा है। गुरु अपनी वडियाई आप ही करवा लैंदा है। दास कोलों बोलदियां सह सुभाई गलतियां हो जांदियां ने। गुरु पातशाह गुरु गरीब निवाज गुरु अंगद देव महाराज जी, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, आप सरबत संगत बख्शण योग हो जी। बख्श देना भुलां ना चितारनियां। अरदास करियो कि इसी तरह पातशाह जी हरी जस करवाई जान। गज के बुलाउणा गुरु जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।